ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे दिव्य जननी श्रीमां विरचित चिरंतनी ग्रंथर अध्याय मान आलोचना करुथिले। आज जो अध्याय आलोचना करिबा तार शीर्षक हेउछि हिंसा और क्रोध एक, भायोलेंस एंड एंगर 1 एवं हिंसा और क्रोध 2, भायोलेंस एंड एंगर 2। पढ़िबा। विद्रोहात्मक उत्तेजना, हिंसा और क्रोध इत्यादि है सबुबेले सर्वतोभावे दुर्बलतार चिन्ह एवं विशेषतः जड़े जेतेबेले तार कथा कहला बेले असंयत हो एणुतेणु गपी जाए, जहाँ न कहवा उचित से सब कही पकाए, सेतेबेले ताहा खूब भयंकर मानसिक दुर्बलतार सूचक होता है। मानसिक और प्राणगत दुर्बलता भारी भयंकर कथा। बुझिबा। आमर साधारण गोटे धारणा अच्छी, जी लोक क्रोध प्रकाश करे कथा कथा के बा रागी लोक, आमे ताकू भाबू जे तार एटा गोटे बड़ स्वतंत्र गुण बा ताकू अन्य माने बेले बेले भय भी करती। किंतु मनस्तात्विक दृष्टि देखिले जी क्रोध प्रकाश करे कथा कथारे से भारी दुर्बल लोक। दुर्बलता मानसिक हो पारे, प्राणिक भी हो पारे। सामान्य कथारे विद्रोह सृष्टि करिबा ये भी प्राणगत दुर्बलता सहित मानसिक दुर्बलता मध्य। उत्तेजित हो जिबा हठात एवं से उत्तेजित हो जिबार जो प्रवणता, से प्रवणता अनेक क्षति साधन करे शरीरर, मनर, प्राणर मध्य। जोथिपाई कि स्वामी शिवानंद कहती जे जड़े लोक रागिला बेले, उत्तेजित हैला बेले तार 40टा मांसपेशी क्षतिग्रस्त हुए, किंतु हसिला बेले, खुशी थिला बेले से 40 मांसपेशी खूब बेसी शांत, प्रफुल्ल एवं सतेज थांती। श्रीमद् भगवत गीता रे श्रीकृष्ण कहउछंती अर्जुन को, जीए उत्तेजित हुए नहीं, उद्वेजित हुए नहीं बा उद्वेग काहाकू दिए नहीं, से मोर प्रिय। तार अर्थ है जी सामान्य कथारे उत्तेजित हुए नहीं, शांत रहे, अवस्था को निरीक्षण करे, अनुभव करे, हठात कौन सी रिएक्शन प्रकाश करे नहीं एवं उद्वेजित हुए नहीं। अर्थ किए कौन कहिला से संगे संगे उद्विग्न हो पड़ेनी बा आउ काहाकू उद्वेग दिए नहीं, से मोर प्रिय अटे। उद्वेग दबा कथा आमे भी साधारण भाव जानू। जनकर असुस्थता अच्छी, ताकू जदि उद्वेग दिया जीवो से असुस्थता बढ़ी जीवो। ये तो अति सांघातिक है। आउ कौन हम सरलाणी कथा। ताहले से खाली उद्वेगता को देले से आहुरी बेसी उद्वेजित है ना, तार असुस्थता बढ़ी जीवो। खाली असुस्थता नुहे, सबु प्रकार अस्वाभाविक मध्य। सेतिपाई एक क्रोध संपर्क रे बहु कथा अच्छी। जे माँ कहउछंती जेतेबेले तुमे क्रोध अनुभव करुच, तमे पदटी उच्चारण कर नाही। तार मनस्तात्विक दिग होउची ताहा एक मानसिक दुर्बलता।
ତାହା ଆସିଛି ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରୁ। ଏ କ୍ରୋଧ ପ୍ରାଣିକତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ମାନସିକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଜଣେ କଣ କହିବ ନ ଭାବି କହିଯାଏ, ପରେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଯେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ବିଚାରି କଥା କହିବା। କଥା କହିବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଯେ ଉପାଦାନ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ପଦେ ପଦେ କଥାରେ ମିତ୍ର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ସେମିତି ପଦେ ପଦେ ମିଠା କଥାରେ, ଭଲ କଥାରେ, ଆନ୍ତରିକତାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାରେ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ମିତ୍ର ହେଇଯାଇ ପାରିବ। ଯୋଉଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ୱାର୍ଡ ରୁଲ୍ସ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଶବ୍ଦ ହିଁ ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରେ। ଅସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଶସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଧନ ନୁହେଁ, କ୍ଷମତା ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରୁଛି ଶବ୍ଦ। ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ, ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଆଲୋଚନାର ଶକ୍ତି ସବୁଠୁ ବେଶୀ। ଏପରିକି ଆମେ ବି ଦେଖିପାରିବା ଯେତେ ଯେତେ ମାମଲା ମକଦ୍ଦମା ହଉଛି ତାର ମୂଳଟା ହଉଛି ଶବ୍ଦ। ଶବ୍ଦ ବଢି 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 ଆହୁରି ବେଶୀ ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରତର ହେଇ ଗୋଟେ ମକଦ୍ଦମାରେ ପରିଣତ ହଉଛି। ହେଲେ ଏହା ହଉଛି ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳତାର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ପଢିବା, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ଥାଏ ଏଇ ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡିକ। ଏସବୁ କୋଉଠି ବେଶୀ ଅଛି ନା ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ, ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ। ଉତ୍ତେଜନା, ହିଂସା, କ୍ରୋଧ ଏଇ ସବୁ ସେଇ ପାରିବାରିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କରେ ମଣିଷ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଏ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ। ଆଉ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ମାନଙ୍କୁ ଡିଲ୍ କରିବା ବେଳେ, ପରିଚାଳନା କଲା ବେଳେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମାନ ଆସେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷ ଉତ୍ତେଜିତ ବି ହୁଏ, ହିଂସାରେ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ପରି ଲାଗେ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ରାଗି ଉଠେ, ନିଜ ଉପରୁ ସଂଯମ ହରାଏ ଏବଂ ଅନୁଚିତ କଥା ସବୁ କହି ଚାଲେ। ତାହା ହିଁ ଠିକ୍। ବଡ଼ କଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କକୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିବା। ସତେ ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ନା? ସତେ ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଚାହେଁ ଭାଙ୍ଗି ଯିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ଧରି ରଖିବା, ସଜାଡ଼ି ରଖିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ନିଜକୁ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ସମ୍ପର୍କକୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ହଉ, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ହଉ, ଅନୁଚିତ କଥା ସବୁ କହି ଚାଲେ। ଅନୁଚିତ କଥା ସବୁ ସିଏ ନ ଭାବି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଏତେ ବେଶୀ ପଡ଼େ ଯେ ଆଉ ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇନଥାଏ ସେ କେବେ ବି ହିଂସ୍ର ହୋଇ ଉଠିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଦୁର୍ବଳତା ଯଦି ଅତି ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରତମ ସ୍ତରକୁ ଯିବ ତାହା ହିଂସ୍ରତାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଯେମିତି ଜଣେ ଖୁବ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା କହେ, କାହିଁକି? ସିଏ ଭାବେ ଯେ ତା କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ।
ଠିକ୍ ସେମିତି ଜଣେ ସିଏ ନିଜେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ, ସେତେବେଳେ ସେ ହିଂସ୍ର ହୋଇ ଉଠେ। ତାର ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁର୍ବଳତା ବା ତାର ସେଇ ମାନସିକତାରେ ଦୁର୍ବଳତା ତାକୁ ହିଂସ୍ର କରେ। ଦୁର୍ବଳତା ଓ ହିଂସା ଏ ଦୁହେଁ ଯାକ ଏକାଠି ଗତି କରନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଧାରଣା ଯେ ଯିଏ ହିଂସା କରେ କି ହିଂସ୍ର ହୋଇ ଉଠେ ସିଏ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ସେ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ବଳତମ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାର ଦୁର୍ବଳତାର ଯୋଉ ଗଭୀରତା ତାକୁ ହିଂସ୍ର କରାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ନିଜକୁ ଆଉ ସ୍ଥିର କରି ରଖି ପାରୁନାହିଁ। ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ଏ ହିଂସ୍ରତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ହିଂସ୍ରତା ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କଥା, ପ୍ରାଣିକ ଦୁର୍ବଳତା। ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀକୁ ଆଘାତ କଲେ ସେ ହିଂସ୍ର ହୋଇ ଉଠୁଛି, କାରଣ ତାର ପ୍ରାଣିକ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ସେ ଚମକି ପଡୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ, ଏବଂ ସିଏ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥିବାରୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଆହୁରି ବେଶୀ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହେଲାରୁ କ୍ରମଶଃ ହିଂସ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେ କେବେ ବି ହିଂସ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ କଥାଟି ତୁମେ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବ। ହିଂସା ହେଲା ତୁମ ସତ୍ତାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅଂଶରେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିବାର ସୂଚକ। ଅବଶ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଜଣେ ତାର ମାଂସପେଶୀର ଶକ୍ତିରେ ଖୁବ୍ ବଳବାନ ହୋଇ ଉଠିଛି ଏବଂ ତା ବଳରେ ଆଉ ଜଣକୁ ତଳେ ଚିତ୍ କରି ଦେଉଛି ଏବଂ କୁହାଯାଏ ସେ ଭାରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏହା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଖୁବ୍ ପହିଲୱାନ ହେଇଥିବ, ବଳିଷ୍ଠ ହେଇଥିବ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତିରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସବଳତମ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ସେ କଥା କଥାକରେ ରାଗି ଯାଉଛି, କଥା କଥାକରେ ହିଂସ୍ର ହେଇଯାଉଛି, ଯେତେ ତାର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ବି, ଯେଡ଼େ ତାର ମାଂସପେଶୀର ସବଳତା ଥିଲେ ବି ସେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏଇ କଥାଟି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସତ୍ୟ, ବାସ୍ତବ। ତାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଂସପେଶୀ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଭାରି ଦୁର୍ବଳ, କାରଣ ତାର କୌଣସି ରହିନି, ତା ନିଜ ଉପରେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ। ତାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଂସପେଶୀ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଭାରି ଦୁର୍ବଳ। ତେଣୁ ସେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବଳ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବେଶ ଦୁର୍ବଳ। ଏଇ ମାଂସପେଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ସିଏ ଭାରି ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ, ଇଏ ସବଳ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ରାଗେ। ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ତା ନିଜର ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ତାର ବି କିଛି ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ଅଛି। ଏମିତି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯାହାର ବି କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭୁଲକୁ ନ ଜାଣିପାରି ବା ସ୍ୱୀକାର ନ କରିପାରି ଯିଏ କେବଳ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ସିଏ ହିଁ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରେ। ମା ଅନ୍ୟତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଫୋର ଗେଟିଂ ଆଙ୍ଗ୍ରି at the mistakes of others, one should always remember one's own mistakes. ତା ନିଜର କିଛି ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ। ସେ ଅନ୍ୟର ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଅଧିକ ଅଧିକ ଦେଖେ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ନିଜର ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ଦେଖି ପାରୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବୁଝିପାରନ୍ତା ଯେ ମୋର ବି କିଛି ଜୀବନରେ ଭୁଲ ଅଛି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି କିଛି ଭୁଲ ରହିବ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୁଲରେ ମୁଁ ଏତେ ବିବ୍ରତ ହଉଛି କାହିଁକି?
से ए कथाटाକୁ विचार करि पारंता। जेहेतु ता भितरे विचारशीलता नाही, तेणु से निज भूल भ्रांति को देखि पारु नाही एवं अन्यर भूल भ्रांति ता आखिरे अधिकरु अधिक पड़ुछि। तेणु अन्य क्षेत्र में से बेस दुर्बल बोलिकी माँ कहते जी कथा कथा के जी धर कली लगी ना जड़े शांत हो नहीं बढ़ुची ना बढ़ुची बढ़ुची पदक पदे कथा बढ़ुची कह जाए जे कथा माजिले मोटा मोटा और सूता माजिले सरू कथा कथा कह जाए ताहा अक्षर अक्षर सत्य। जीए शांत हो जाए माने कड़मड़ ही शांत नुह गोटे कड़मड़िया शांत नहीं कि जबरदस्त कड़मड़िया शांत नुहे आंतरिक ये रही पारे जानिबो जे से ही भूल को बुझला सबल ने भूल बुझिबा नुहे सबल से मानसिक क्षेत्र रे आ प्राणिक क्षेत्र रे मध्य से सबल जे भीतर शांत रही पारे। तापरे पढ़िबा हिंसा और क्रोध दुई वायोलेंस एंड एंगर टू। पृथ्वीर सबुजाक निंदा तुमको शुणा पड़ी पारे। लोक माने तुमको अपमान दे जावतीय कथा कही पारंती। तुम्हें जदि दुर्बल होई नथिबो तेबे हुएत कथा शुणी तुम्हें बाह्यतः हसी पारिब नाही, कारण सेपरी हसीबा हुएत सुरुचिपूर्ण देखा जाई न पारे, किंतु सतरे जदि तुम्हें शक्तिशाली होई थाओ तेबे तुम्हें भितरे भितरे निश्चय हसी उठिबो। किति चमत्कार कथा कथा नुहे शक्ति। प्रत्येक शब्द भितरे आर्ट ऑफ लिविंग रो एते शक्ति अछि जहाकू जीवन रे जने प्रयोग कले दुर्बलता को अतिक्रम करि जीवो केते कांसरे बुझिबा। सबुजाक निंदा तुमको शुणा पड़ी पारे कौन से ना कौन सी घटना रे तमे ठीक थिले भी लोक कहिबे, लोक काम तो कहिबा जेते भल कले मध्य लोक कहिबे ही कहिबे, मात्र सहीबाटा बड़ कथा। न सही तांको कहिबारे प्रभावित होई गले कहिबा लोकर क्षति हब नहीं, प्रभावित होगा लोकर क्षति हो। ठीक ना भूल? तेणु सेतेबेले बुझिबा दरकार जे एक कहिबार प्रभाव मते कष्ट न दो, कहीं जहा कले भी कहिबे। मने पड़ुछि मांकर से कहानी जो गध पिठिरे बसिकरी बाप पुओ मैला लुगा बोझे करी जाउथिले नदी कूल को। लोक माने कहले कहले माने किड़े नृशंस जोड़ाक जाक बसिचंती, तापर से गंठिली भी रखिचंती, तापर जे गधटा जे गाँ गाँ होउछि मुठे खाइबाक दउचंती बोली केते कलबल ताऊ करूचंती। शुणी मन कष्ट हैला, बाप ओल्हे पड़िला, चलिला, पुओ बसिला, आउ से गंठिलटा भी थिला गध पिठिरे। किछि बाट गला परे आउ किछि लोक भेट हेले देखा हेले, सेमाने कहिले ये पुओ केडे निष्ठुर देख, बापटा को चलई चलई नउछि, आपे सुविधा रे जाउछि, ये यदि आज हूँ एते काली हब केते। पुओ कहला ये भी ठीक कथा, नहीं बापा तमे बस मु चलुछि। पुणी किछि बाट गला परे पुणी लोक कहिले कहले बापटा केडे निष्ठुर है, आपे सुविधा रे जाउछि, पिलाटा को चलई चलई नउछि, यार टिकिए हेले पिला प्रति स्नेह आदर नहीं, ये कि बाप होइछि है। एटु बाप को दी जन जाक दी पटे चलिले, गधर गध भी चलला टिके आश्वास दीर बेका चल। किछि बाट गला परे पुणी कहिले कहले दी जन जाक तो जाउचंती, गधुटा सुन्नु को जाउछि, ये गंठिलटा कौन दी जन नहीं पारंते, गधुटा को पोछचंती काहेकि?
ହଁ ଆରାମରେ ଯାଆନ୍ତେ ତା ତ ନାହିଁ, ଚାଲି ଚାଲି ତ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗଧ ଉପରେ ଖାଲି ଗଣ୍ଠିଟା ଥୋଇ ହାତ ପକେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଶୂନ୍ୟକୁ ପୁଷୁଛନ୍ତି ନା। ସେଇଠୁ ଗଣ୍ଠିଟା କାଢିଦେଲେ, ଗଧକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ସେଠି ଗଛ ମୂଳେ ବସିଗଲେ, ଢୋ ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ଧନ୍ୟ, ଯାହା କଲେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ସତରେ କେଡ଼େ କଥା, ଭାରି ଅସୁବିଧା, ଭାରି ଅସୁବିଧା, ଭାରି ଅସୁବିଧା। ଯିଏ ଜାଣେ ସିଏ ଜାଣେ, ଯିଏ ହାଲକାରେ ଶୁଖିଲାରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇଛି କିଛି ବାଟ, ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଜାଣିବ ନା ସେ ଜାଣିବ ପ୍ରକୃତ କଥା, ପ୍ରକୃତ କଥା। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି କବି କହୁଛନ୍ତି ନା, କହିବା ଲୋକ ତ ମହତ ନୁହଇ, ମହତ ସହିବା ଜନ। ସତରେ ଯିଏ ସହେ ସିଏ ଅତିକ୍ରମ କରେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ମନେ ପଡ଼େ, ଯିଏ ସହେ ସେ ରହେ, ଯିଏ ନ ସହେ ସେ ନାଶ ହୁଏ। ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ସହିବା ଦୁର୍ବଳତାର ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବତାର ଚିହ୍ନ, ବୁଦ୍ଧିମତାର ଚିହ୍ନ। ଆଉ ସେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଅଛି କିଛି କଥା ଶୁଣିବା, ପଢିବା। ଏଇଭଳି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଲାଗେ ନା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂର ବଡ଼ ଦିଗ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ହସ ଲାଗିବ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗେ ହସି ତ ହବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଭିତରେ ଭିତରେ ହସିବ, ସେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଏ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ସିଏ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। କେତେ ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ, ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ହଉ, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁଟେଇବା ପାଇଁ ହଉ, କେତେ ପ୍ରକାରର କଥା କେତେ ଲୋକ କହିବେ। କହିବା ତାଙ୍କର କାମ, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିହବନି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିହବ ଯଦି ଜଣେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଜାଣେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରେ। ଏପରି ବହୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏ କଥାର ମହତ୍ଵ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଟିଟ୍ ଫର ଟ୍ୟାଟ୍। ଟିଟ୍ ଫର ଟ୍ୟାଟ୍ କଥାଟା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ କୁତ୍ସା ଅପମାନ ତୁମକୁ କିଛି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ସବୁ ଯେତେ କୁତ୍ସା, ସେମାନେ କୁତ୍ସା ରଟନା ବି କରିବେ ବହୁ ପ୍ରକାରେ। ଅପମାନ ବି ଦେବେ। ସରଳ ଭାବେ କହିଲେ, ଯେପରି ଏଠାରେ କୁହାଗଲା, ଯେ ତୁମର ମନ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ତେବେ କୌଣସି କଥା ତୁମ କାନରେ ପଶିବ ନାହିଁ। ଓ କେତେ କେତେ ଚମତ୍କାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ। ପଢିଲେ ଲାଗିବ ହଁ ଏଗୁଡା ତ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଜାଣିଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତି ଅଛି। କହିଲେ କିଛି ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିବାକୁ ହବ ଯେ ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପାଦ ଦବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ। ପାଦ ଦେଇଛୁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟର କଥା, ଅନ୍ୟର କୁତ୍ସା ରଟନା, ଏକ୍ସ ଆସି କହିଲା ଯେ ୱାଇ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଟା କହୁଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବାହାରିଲା, ତାଲା ଦେଇକିରି କବାଟ, କିଏ କହିଲା ଚାଲ ମୁକାବିଲା କରିବା, ଚାଲ, କିଏ ସେ କହିଛି ଚାଲ। ଲାଗିଲା ଝଗଡା, ସେ କହୁଛି ମୁଁ କହିନି, ଇଏ କହୁଛି ହଁ କହିଛି, ଚାଲିଲା ଆଉ।
ଏଇ ଯୋଉ କଥା, କିଏ କଣ କୁସାରଟନା କଲା, କିଏ କଣ ଅପମାନ ବି ଦେଲା, ଆଗରେ ଦଉ କି ପଛରେ ବି ଦଉ, ଯଦି ଜଣେ ସେ କଥାରେ ବିଚଳିତ ନ ହବ, ଜାଣିବାକୁ ହବ ଯେ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ନିଜକୁ ନିଜେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଲାଇଫ, ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ସେଗୁଡାକ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେ ଏ ଦିଗରେ ସେ କଥା ନାହିଁ। କଥା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଆସିଛୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ, ଅର୍ଥ ନିଜର ଯୋଉ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ। କ୍ରୋଧ ଏକ ଦୁର୍ବଳତା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ବିଚଳିତ ହେବା ଏକ ଦୁର୍ବଳତା। ସେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ମାଙ୍କର ପାଠରେ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଅଧା ପାଠ, ତତ୍ଵ ଆଉ ଅଧେ ପାଠ। ଅତିମାନସ ତତ୍ଵ, ରୂପାନ୍ତର ତତ୍ଵ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ଇଏ ହଉଛି ବଞ୍ଚିବାର କଳାର କଥା। ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ଏକ ସାଧନା। ବହୁ ପ୍ରକାର ଲହଡ଼ି ବାଜିବ ବେଳାଭୂମିରେ। ଲହରୀର କାମ ହଉଛି ବେଳାଭୂମିକୁ ଛୁଇଁବା, କିନ୍ତୁ ବେଳାଭୂମି ଶାନ୍ତ ରହେ। କେବେ ସବୁ ଯାକେ ଧୋଇ ହେଇକିରି ଖାଲ ହେଇଯାଇନି ସମୁଦ୍ରର ବେଳାଭୂମି। ମନ ସେପରି ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତେ ପରିଣତ କରିପାରିବ, ସେ ଜୀବନର ସ୍ୱାଦକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ ସେ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କୁଆଡ଼େ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କହୁ, ବିଚାରବନ୍ତ ଲୋକ କହନ୍ତି, କହୁଛି ସିନା ବୋହିବ କିଏ? କହିବା ସହଜ, ବୋହିବା କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଯିଏ ବୋହିବ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କହିବା ଉପରେ ଜମାରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହବ ନାହିଁ। ସରଳ ଭାବରେ କହିଲେ, ମନ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। କିଏ କଣ କହିଦେଲା, ଆମର କହନ୍ତି ଯେ ତାତିଲା ପାଣିରେ କଣ ଘର ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। କାହିଁକି କହିଲା, କେମନ୍ତ କହିଲା, କେଡେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା, ମୁଁ ତ ତାକୁ ଏତେ କଥା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି, କାହିଁକି କହିଲା? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତ କହିଲେ, ତୁମେ ତାର ଉପକାର କରିଥିଲ ବୋଲି ତ କହିଲା, ନହେଲେ ସେ କାହିଁକି କହିଥାନ୍ତା? ତମର କଣ ଚିହ୍ନା ନା ପରିଚିତ? ତମେ ତାକୁ ରାତି ଅଧରେ ଉପକାର କରିଥିଲ, ହାସପାତାଳ ନେଇଥିଲ ବୋଲି ସେ ତମକୁ ହିଁ ଗାଳି ଦେଲା ନା? ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ, କହିଲା ତ କାହାକୁ କିଛି କହିଲାନି, ମତେ ହିଁ କହିଲା। ମୁଁ ତ ଏତେ ତାକୁ ଉପକାର କରିଥିଲି, ଏତେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲି, ରାତି 2ଟା ବେଳେ ହାସପାତାଳ ନେଇଥିଲି, ନା ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହିଲା। କହିଲା, ସେ କହିବାରେ ତମେ ଯୋଉ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲ, ସେଇଟା ହିଁ ଦୁର୍ବଳତା। ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ସେ କହିବ କାରଣ ମୁଁ ତାର ଉପକାର କରିଛି। ଏଇ କଥା ଜଣେ ଯଦି ନେଇଯିବ, ଗ୍ରହଣ କରିନବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟର ଯୋଉ କଥାଟାକୁ ବାଧିବ କି? ବାଧିବନି। ହଁ, ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖି ପାରୁଥିବ, ସତ୍ୟକୁ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ଅର୍ଥ
ସତ କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ସତ୍ୟକୁ ଦେଖି ଜୀବନର ଯୋଉ ବାସ୍ତବତା, ଜୀବନର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯଦି ତାହାକୁ ତମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ, ଏ ଫେରି ଫେରି କଥା ଗୁଡାକ ବା ଏଇ ଯୋଉ ବେଢଣ କଥା ଗୁଡାକ ତମକୁ କଷ୍ଟ ଦବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଜାଣୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆସିଛି ମତେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ। ମା କହିଲେ ଯୋଗ କଣ? ନିଜକୁ ନିଜେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଯୋଗ। ସେତିକି ଯଦି ଜଣେ ବୁଝିବ, ସେ ଲୋଭରୁ ମୁକ୍ତ ହବ, କ୍ରୋଧରୁ ମୁକ୍ତ ହବ, ଠିକ ନା? ଈର୍ଷାରୁ ମୁକ୍ତ ହବ। ତାକୁ ଏଗୁଡାକ ଅଲଣା ଲାଗିବ। ଏଇ କଥା, ମୁଁ ଆଉ ବଡ କାମରେ ଆସିଛି, ଏଟା କି କଥା ଗୁଡାକ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡାକ, କଣ ଏଗୁଡାକ କଥା ଧରି ଲାଭ କଣ ଏ କଥାରେ? ଯୋଉଥିପାଇଁ କି କୁହାଯାଉଛି ଯେ କେତେ କେତେ ଶତବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ଯେ ଫଳ ନୁହେଁ ସଞ୍ଚିତ, କେବେ କାହାଠାରେ କୁପିତ ନହେଲେ ସେ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ ଅର୍ଜିତ। ଯେ ଖାଲି ଯଜ୍ଞ କଲେ କଣ ହବ? ଟିକିଏ କଥାରେ କ୍ରୋଧ ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ସିଆଡେ ଓମ୍ ସ୍ୱାହା କରୁଥିବ, ଯଜ୍ଞରେ ରାଗୁଥିବ। ଯଜ୍ଞରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘିଅ ଢାଳିକିରି କରୁଥିବ ଯଜ୍ଞ, ସେତେବେଳେ ବି କ୍ରୋଧ ହଉଥିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଖାଲି ଦେବ ପୂଜା ଯଥେଷ୍ଟ କରୁଛି, ବହୁତ କଥା ଠାକୁର, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ଛାଡ଼ିନି, ଈର୍ଷା ଛାଡ଼ିନି, ହିଂସା ଛାଡ଼ିନି, ହେଲେ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଆସିଛି। କେତେ ଅତିକ୍ରମ କଲା ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ, ସେଇଟା ତାର ରହିବ ଆର ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖି ପାରୁଥିବ, ତେବେ କୌଣସି କଥା ତୁମ କାନରେ ପଶିବ ନାହିଁ। ତୁମ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସାମାନ୍ୟତମ ସ୍ପନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। କି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, କି ଜୀବନ ଚିନ୍ତା, କି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ, ସବୁ କିଛି ତୁମ ଭିତରେ ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିଥିବ। କିଏ ଅପମାନ ଦଉଛି, କି କିଏ ଗାଳି ଦଉଛି, ଯଦି ତମେ ଠିକ ଥିବ, ମା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଅଛ, ତମକୁ କିଏ ଭୁଲ ବୁଝିଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏତେ ବିଚଳିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିଏ ଆସି ତମ ଆଗରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେଙ୍କ କଥା କହିଲା, ତମେ ହଠାତ୍ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ତା ଦ୍ୱାରା ତୁମର କ୍ଷତି ବି ହବ। କହିଲା ତ କହିଲା, ସତ କେତେ ମିଛ କେତେ ଜାଣି ହଉନି। ଏକ୍ସ ର କଥା ଏକ୍ସ ୱାଇ ବିଷୟରେ କହୁଛି ନା, ମାନେ ବୁଝି ହଉଛି ନା? ଜଣେ ଆସି କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ଗାଳି ଦେଇଥିଲା, ସିଏ ସତେ ଗାଳି ଦେଇଛି କି ନାହିଁ ଇଏ ଯୋଡ଼ିକିରି କହୁଛି, କି ସେ କେତେ ଗାଳି ଦେଇଛି ଇଏ ତାକୁ ମିଶେଇ କହୁଛି, ୟାକୁ ତ ହିସାବ କରିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କଲେ କଣ ହବ? ଆହୁରି ବେଶୀ କଥା ଜଟିଳ ହବ। ନୀରବ ରହିଗଲେ ବରଂ ସେ କଥାର ବିଶେଷ କିଛି ମହତ୍ଵ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ରହିବା କଥା ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲୁ, ତାହା ଯଦି ଥାଏ, ତେବେ ସେ ଏଇ ଆମୋଦଦାୟକ ନାଟକକୁ ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ହସିବ। ତାକୁ ଏଗୁଡା କିଛି ବାଧିବନି। ଅପମାନ, କୁଚ୍ଛାରଟନା ଏସବୁ ତାକୁ ବାଧିବନି। ସିଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ରହୁଛି। ଘଟଣା ଯାହାର ଘଟେ, ଯିଏ ସାକ୍ଷୀ ହେଇଯାଏ ମାମଲା, ସିଏ କଣ ତାକୁ ଘଟିଥାଏ? ତାକୁ କଣ କିଛି ସେ ବୁଝେ? ତାକୁ କଣ ସେଟା ପ୍ରଭାବିତ କରେ? ଜଜ ପଚାରିଲେ ସେ ଗୋଟେ କଣ ମେକାନିକାଲି କହିଦେଇ ଖସେ। ସେମିତି ସେ କହୁଛି ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ତମେ ତା ଦେହରେ ସାମିଲ ହୁଅନି। ସାମିଲ ହେଲେ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ରହିବା କଥା ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲୁ, ତାହା ଯଦି ଥାଏ, ତେବେ ସେ ଆମୋଦଦାୟକ ନାଟକକୁ ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ହସିବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସମସ୍ତ ହିଂସା ଓ କ୍ରୋଧକୁ ତୁମ ଉପରକୁ ଫୋପାଡୁଥାନ୍ତି। ତୁମେ
ତୁମେ ଯଦି ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବାର ଅନୁଭବ କର, ପ୍ରଥମେ ଏହା ଆସିଥାଏ, ତାପରେ ହଠାତ୍ ତୁମେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିନିଅ ଏବଂ ତାପରେ ତୁମେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇପଡ଼, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅ ଯେ ସେ ଯେତିକି ଦୁର୍ବଳ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦୁର୍ବଳ। ଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ତ କାମ, ସେମାନେ ତୁମ ଉପରକୁ ହିଂସା କ୍ରୋଧ, କେମିତି ଜଣେ ଉତ୍ତେଜିତ ହବ, ହିଂସ୍ର ହବ, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହବ, ସେ ବାଟ କରିବେ, ତାଙ୍କ କାମ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହା କରିବେ। ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ, ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଜ ଆସିଲା ଯେ ତୁମେ ତା ଦେହରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲ, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମେ ବି ଦୁର୍ବଳ ତାପରି। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ କଥା ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ ତୁମକୁ ଜଣେ ଦଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତମେ ଗ୍ରହଣ କଲନି, ତାହେଲେ ସେ କଥାଟା କାହା ପାଖରେ ରହିଲା ନା ତା ପାଖରେ ରହିଲା। ସେମିତିକା ଜଣେ ତମକୁ ଅପମାନ ଦଉଛି, ତମେ ସେ ଅପମାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନ, ଭିତରେ କରୁନ, ତାହେଲେ ସେଟା ରହୁଛି କାହା ପାଖେ? ତାରି ପାଖେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ ହେଉଛି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଯଦି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ ଜଣେ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ। ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅ ଯେ ତମେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିନେବ, ଆଉ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ତମେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ। ୱାର୍ଲିଂ ବିଷୟରେ କଳି କରିବାଟା କେମିତି ହୁଏ ନା, ଜଣଙ୍କର କଥାରେ ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରେ, ହଠାତ୍ ପଦକୁ ପଦ ବଢି ବଢି କଳି ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅବଦାନ ଥାଏ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ସେ କଳିର ମାନଦଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସବଳ ହେଇଥିଲେ ଜଣେ କଳି ଲାଗନ୍ତା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କଳି ଲାଗନ୍ତା ନାହିଁ, ହିଂସ୍ର ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କରିପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲୱେଜ ରଙ୍ଗ ଟୁ କ୍ୱାର୍ଲ ଇଭେନ ଇଫ୍ ୱାନ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଦି ଆଗ୍ରେସର। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ when two persons quarrel, always both are in the wrong। ଦି ଜଣ ଯାକଙ୍କର ଦୋଷ ଥିବ, ନହେଲେ କଳି ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାହାର ଅଳ୍ପ କାହାର ଅଧିକ, ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ପଡ, ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅ ଯେ ସେ ଯେତିକି ଦୁର୍ବଳ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦୁର୍ବଳ। ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଚିରନ୍ତନୀରେ ଏସବୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅଛି। ପଢିବା ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଅପମାନ ଆଗରେ ନିଶ୍ଚଳ ରହ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାର କଳାର ଏକ ଦିଗ, ବିଶିଷ୍ଟ ଦିଗ। ମନେକର କେହି ଜଣେ ତୁମକୁ ଅପମାନିତ କରୁଛି, ଯଦି ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିବ, ଆଦୌ ହଲଚଲ ହେବ ନାହିଁ, କେଉଁ ଭାବରେ ବି ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲ। ସେହି ଶକ୍ତି ବିରୋଧରେ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ଯେ ନିଜେ ଏକ ଦୃଢ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲା ଉତ୍ସାହର ଅପମାନର, ତାହା ବୁମେରାଙ୍ଗ ହୋଇ ଫେରିଯିବ ତା ପାଖକୁ। ଯଦି ତୁମେ ସେତିକି ଦୃଢ, ସେତିକି ଶକ୍ତ ହେଇପାରିବ, ତାପରେ ତୁମେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଅ ନାହିଁ। କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଦେଖାଅ ନାହିଁ, ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କର ନାହିଁ। ମନେ ହବ ଏ କଥା ଗୁଡାକ କଣ ସମ୍ଭବ? ତାହା ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ହଠାତ୍ ସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିବା ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କେତେକାଂଶରେ କହିହବ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ନିଜକୁ ଯଦି
ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିବ। କାହିଁକି ନା ଆମର ବି ଗୋଟେ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଜଣକୁ ଯଦି ପ୍ରତିରୋଧ କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଅଧିକ ବଢିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେ କମେ କଳି, ଏ କଥାର ପ୍ରମାଣ ବିଶେଷ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁନାହିଁ। ନିଆଁରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ସିନା ହବ, ଆଉ ଘିଅ ଟିକେ ପକେଇଲେ ବେଶୀ ଜଳିବ। ବେଶୀ ଜଳିବ। ଏପରି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ ତୁମେ କିଛି ମାତ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଦେଖାଅ ନାହିଁ। ତୁମ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ଅପମାନ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରାଗଲା ତାହା ତୁମକୁ ଆଦୌ ସ୍ପର୍ଶ ବି କରୁନାହିଁ, ଭିତରେ କରୁନାହିଁ କି ବାହାରେ କରୁନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନକୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରଖ। ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଚିନ୍ତା ବା ଭାବନା ଆସୁଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚଳ ଓ ଶାନ୍ତ ରଖ। ଏଇ ହଉଛି ତ ଯୋଗ, ଏଇ ହଉଛି ସାଧନା। ସାଧନା ତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ନୂତନ ସାଧନା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧନା ର ଏକ ଦିଗ ଦିଗନ୍ତ। ଯେ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଅଭ୍ୟାସ କର। ହେଲେ ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା। ଯେତେ ଜଣେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅତିକ୍ରମ କରେ ତା ଜୀବନ ସେତିକି ସାର୍ଥକ ହୁଏ। କାରଣ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ ତାହା ଆଉ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଆଉ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। ଧରାଯାଉ ଜଣେ କ୍ରୋଧକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଏବଂ କିଛି କାଂଶରେ ଅତିକ୍ରମ କଲେ, ହେଲେ କ୍ରୋଧ ଆଗରୁ ଯେତିକି ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ସେ ଆକ୍ରମଣ ଆଉ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେତେ ଆଉ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ବଶତଃ ଆଗକୁ ଯିବ ତାହେଲେ କ୍ରୋଧ ଆଉ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେ କ୍ରୋଧର ଯୋଉ ମାନସିକତା ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଯୋଉ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବାର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ତାର ଜାରି ରହିଲା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି। ଥରେ ସେ ମଇଳାଟା ଯଦି ଛାଡିଗଲା ତାହେଲେ ସେ ମଇଳା ଆଉ ଆସିବନି। କ୍ରୋଧ ହଉ, ଲୋଭ ହଉ, ଈର୍ଷା ହଉ, ହିଂସା ହଉ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହଉ, ଛଳନା ହଉ, ଠକାମି କେତେ ଅଛି, ସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ସବୁ ଥାଇ ରୂପାନ୍ତର ହବନି ନା ଟିକାଟେ ଥାଉ ଜମା ହବନି ତ ଟିକାଟେ, ଏ ସବୁ ଯାକ ନିର୍ମଳ ହବ, ତାହି ତ କଷ୍ଟ। ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ଏ କଥାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ମଳ କରିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କେତେ ବଡ ବଡ ଋଷି ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, କାମ ବାସନାର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, ଈର୍ଷାର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, ଲୋଭର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସବୁ କଥାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଯୋଗର ଶେଷ ଯୋଉଠି ଆମର ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ମଳ ହେଇ ସାରିଲେ ଯାଇକରି ଏ ଯୋଗ ହବ। ନିର୍ମଳ ହବାଟା ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ଉପରେ ଯେତେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ତାଠୁ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରେ ମାଙ୍କ କୃପା ଉପରେ। କାରଣ ନିର୍ମଳ ହବା ଏଠି ଲୋଭରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବି ମୋ ଚେଷ୍ଟାରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କୌଣସି ମାନସିକ ପ୍ରୟାସ ବା ତପସ୍ୟା ନୁହେଁ, କେବଳ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆବରଣ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇପାରେ। ଏ ଗୋଟେ ଆବରଣ ପଡିଛି, ଗୋଟେ ଆବରଣ ପଡିଛି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଉପରେ। ସେ ଆବରଣକୁ କାଢିଲେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଫୁଟିବ। ଆବରଣକୁ ଆମେ କାଢି ପାରିବା ନାହିଁ, କାଢିଲା ମାତ୍ରେ ପୁଣି ତାହା ହୋଇଯିବ। କେବଳ
ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସେ ଆବରଣକୁ ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ। କଲେ କଣ ହବ ନା ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭବ ହବ। ଆଉ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ରୂପାନ୍ତର କଥାଟା ଆସିବ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଇଳା ଅଛି ମନରେ, ପ୍ରାଣରେ, ଶରୀରରେ, ରୂପାନ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହବନି। ମାତ୍ର ଏ ମଇଳା ଛଡେଇବାକୁ ଆମେ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ଅଭିପ୍ସା, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ସମର୍ପଣ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରୁ ସେଗୁଡିକ ଆଦୌ ଆନ୍ଦୋଳିତ କର ନାହିଁ। ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରୁ ଯେପରି ତଦ୍ରୂପ ସ୍ପନ୍ଦନ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର, ଏବଂ ତୁମର ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡିକ ଯେପରି ସମାନ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ କିଛି ଆଘାତ ଦେବା ଲାଗି ଉନ୍ମୁଖ ହୋଇ ନ ଉଠନ୍ତି। ଯେସାକୁ ତେସା ଭାବ ଯେମିତି ତମ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ନ ଆସୁ। ଯଦି ତୁମେ ଏପରି ରହିପାରିବ ତାହେଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ତୁମର ଧୃତି ଶକ୍ତି ରହିଛି ବା ଅପ୍ରତିହତ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ମା ଅନ୍ୟତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ରିଆକ୍ଟ। ତମେ ରିଆକ୍ଟ କର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଟ କର। ଯଦି ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି ବୋଲି ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ, ସେ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିପାରୁଛ, ତାହେଲେ ଭୁଲଟାକୁ ସଂଶୋଧନ କର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରିଆକ୍ସନ ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ। ଏବଂ ମନେ ରଖ, ଏଇ ଶକ୍ତିର କ୍ଷମତା ଅପମାନକୁ ଅପମାନ ଦେଇ ସୁଝେଇ ଦେବାର ଶକ୍ତିର କ୍ଷମତା ଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅଧିକ। ନୀରବ ରହିବା, ଶାନ୍ତ ରହିବା, ଦୃଢ ହୋଇ ରହିବା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ସେଇ ଶକ୍ତି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ତମେ ଯଦି ସେ କଥାରେ ରିଆକ୍ସନ କଲ ତାହେଲେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପମାନକୁ ଅପମାନ ଦେଇ ସୁଝେଇ ଦେଲେ ଅପମାନ ସୁଝେ ନାହିଁ, ବଢେ। ଆଘାତକୁ ଆଘାତ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଠାରୁ ବିଦ୍ରୋହକୁ ବିଦ୍ରୋହ ଦ୍ୱାରା ସାବାଡ କରିଦେବାର ଶକ୍ତି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଖୁବ୍ ଅଧିକ। କାରଣ ଆଘାତକୁ ଆଘାତ ଦେଲେ କଣ ହବ ନା, ଆଘାତ ଜଣେ ପାଇଲା ପୁଣି ଆଘାତ ଦେଲା, ତାହେଲେ ଦି ପ୍ରକାର ସେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ଆଘାତ ପାଇବାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, ପୁଣି ଆଘାତ ଦବାରେ ବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରେ, ଯାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରାଗଲା ତାର ଯେତିକି କ୍ଷତି ହୁଏ, ଯିଏ କ୍ରୋଧ କଲା ତାର ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୁଏ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୁଣ କ୍ଷତି ହେଲା, ତାହେଲେ ପୁଣି ନିଜେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ ଆହୁରି କେତେ ଗୁଣ କ୍ଷତି ହେଲା। ତେଣୁ ଉଭୟ ବାଗରେ ଜଣେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରଥମରୁ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ଜମାରୁ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରହଣ କଲାନି, କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲାନି, ଅନ୍ୟର କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଫଳରେ ତାର କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜର କ୍ଷତି ନ କରିବା ଉଚିତ। ବିଦ୍ରୋହକୁ ବିଦ୍ରୋହ ଦ୍ୱାରା ସାବାଡ କରିଦେବାର ଶକ୍ତି ଠାରୁ ତାହା ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଧୃତି ଶକ୍ତି ବିଷୟ। ଧୃତି ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ହଁ, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରେ ସେଇ କେବଳ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସହନଶୀଳତା ଇଏ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଭଗବତ ଗୁଣ। କାରଣ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଏ ଦୁଇ କଥା ଯାକ ଦରକାର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସହନଶୀଳତା। ପଢିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ, ଆଘାତ ଓ ଘୃଣା ମିଶ୍ରିତ କ୍ରୋଧ।
ତୁମେ କେତେକ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପାଇପାର, ଅବଶ୍ୟ ତୁମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ତୁମର ସଦିଚ୍ଛା ଓ ଆଗ୍ରହ ହେତୁ ତୁମେ ଏହି ଆଘାତ ପାଇପାର। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରତାରକ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଖୁବ୍ ଆଘାତ ଲାଗେ। କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆସେ, ପଢ଼ି ବୁଝିବା ଯେ ତୁମେ କେତେକ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ମିଳେ। ଧର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ନୁହେଁ, ଚଳଣିଗତ କଥା ନୁହେଁ, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କଗତ କଥା ନୁହେଁ। ଧର ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ତୁମର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ତମକୁ କିଏ ରୋକ କରୁଛି? ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, କିଏ ରୋକ କରୁଛି? ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଜାଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି, ତାକୁ ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ବିଚାର କରିକି କେତେ କଥା କହୁଛି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରତାରକ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଖୁବ୍ ଆଘାତ ଲାଗେ। ଅବଶ୍ୟ ଏପରି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ତୁମ ପାଇଁ ଆସିପାରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏସବୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବ ଏବଂ ଏହି ମନୋବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଲାଗି ଆଉ ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ। ହେଲେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଏସବୁ କଷ୍ଟ ତୁମକୁ ହୁଏତ ଲାଗିବ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଯଦି ଜଣେ ଆଘାତ ଦିଏ, ତାହା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କଷ୍ଟ ଦେବ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ତ ନାହିଁ, ସେଠି ଏତେ ବଡ଼ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆଡ଼କୁ ଗଲାବେଳକୁ କିଏ ରୋକିଲେ ତାହା କଷ୍ଟ ଦେବ। ମାତ୍ର ଯଦି ଜଣେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇପାରିବ ସେ କଷ୍ଟକୁ, ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ହବ ଯେ ସେ ଆଉ ଏକ ବିରାଟ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାର ଗୋଟେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ତୁମ ପାଇଁ ଆସିବ, ସେ ମନୋବୃତ୍ତି ସେପରି ସଜାଡ଼ି ନେବ ତମେ ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ, ଯେମିତିକା କି ଏ ବାବଦରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ବାବଦରେ ଯଦି କିଏ କହେ, କିଛି ଆଘାତ ଦିଏ, ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବନି। ଯଥା ଜଣେ ସାଧନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ ବୋଲି କହିଲା। ସିଏ ଅମୁକ ସବୁ ସାଧକ ହେଇଗଲେ, ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଗଲେ, କାହିଁ ଜାଣିଛ? ଘର ସଂସାର କଲେନି, ଡରିକିରି ପଳେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେ କେତେ କେତେ କଥାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରର କେତେ କେତେ କଥାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଆଉ ବାହାରେ। ସାଧକ ମାନେ ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଭିତରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ନାହିଁ କି ବାହାରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ନାହିଁ, ମାତ୍ର କହିବାର ବଡ଼ ସଉକ ଯେ ଏ ଘର ସଂସାରକୁ ଡରିକିରି ପରା ସେ ବାଜି ହେଇଗଲେ। ବାଜି କଥା ପଡ଼ିନି, ସାଧକ କଥା ପଡ଼ିଛି ଆମର। କିନ୍ତୁ ସାଧକ କଷ୍ଟ କେତେ ପାଆନ୍ତି ସେ କଥା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯିଏ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆଘାତ ଲାଗିବ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଯାଉଛି। ଲୋକ ତ କେତେ କଥା କହିବେ, ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଚେତନା ସହିତ ନିଜକୁ ଯୁକ୍ତ ରଖିଥାଅ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏକ ସାଧାରଣ ମତାମତ, ସାଧାରଣ ଜୀବନ, ଏକ ସାଧାରଣ ମାର୍ଗର ଚିନ୍ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ରଖିଥିବ, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେସବୁର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତୁମ ଭିତରୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ଏ ପାଖେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼, ସେ ପାଖେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ରଖିଥିବ, ତମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଭିତରେ ଥାଇ ଯଦି ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ହବ ନାହିଁ। ତମକୁ ଟିକେ ଅସାଧାରଣତ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ସତ୍ତାର କେଉଁ ଗଭୀରରେ ଲାଗି ରହିଥିବ ଏବଂ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ବିପରୀତ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରିକି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଗଲେ କିଏ ଯଦି ବିରୋଧ କରୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟାଘାତ ଦେବା ନାହିଁ, ବରଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ତାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବେ। এই ବିରୋଧ ଭାବ ତୁମ ଭିତରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ, ସେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏହାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ନ ଯାଇଛ, এই ବିରୋଧ କରିବା
କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କାହାକୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ତାହା ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ମା ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ତୁମେ ଏତକ ଜାଣି ରଖ ଯେ ତୁମେ କୌଣସି ଗୁଣ ଓ ଦୋଷର ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନା ସତ୍ୱ ଗୁଣ, ନା ରଜଗୁଣ, ନା ତମ ଗୁଣ, ଏ ତିନିଥିରୁ ପାରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଲାଗେ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। କି ଦୋଷର ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତୁମ ଭିତରେ ସଦ୍ଗୁଣଟିଏ ଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ବିପରୀତ ଗୁଣଟି ମଧ୍ୟ ତୁମ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ହଁ, କହିଛି ଭଲ ପାଇବାର ଅଛି, ପୁଣି ଘୃଣାଟା ବି ତା ପାଖରେ ଲାଗିକିରି ଅଛି। ନିର୍ଲୋଭ ଭାବ ଟିକେ ଫୁଟୁଛି, ପୁଣି ଲୋଭ ଟିକେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ବି ତ ଅଛି। ଆଉ ତାର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ତ ସେଠି ହଲ ହଲ ହେଇକି ଅଛି ନା। ବିପରୀତ ଗୁଣ ସର୍ବଦା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ନହେଲେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଋଷିମୁନି ମଧ୍ୟ ଏ ବିପରୀତ ଗୁଣରେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ଏହା ତୁମ ଭିତରୁ ସେତିକି ବେଳେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୁଣ ଓ ଦୋଷ ଉଭୟର ପ୍ରଭାବକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। ଭଲ ଗୁଣକୁ ବି ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହବ। ଭଲ ଗୁଣ ଅର୍ଥ କଣ? ଦୟା ହଉ, କ୍ଷମା ହଉ, ତାକୁ ବି ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହବ। ଆମେ ଯଦି ଦୟା କରୁନି କି ଉଠିକି ଦୟା କରାଯାଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କିଏ ଦୟା କରିବାକୁ? ଦୟା କଲାର ଶକ୍ତି ମହାଶକ୍ତି ସେ କରିବେ। ଦୟା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତମ ଭିତରେ ଅହଂଭାବ ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ବଡ଼, ସେ ସାନ, ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ଦୟା କରୁଛି। ସାନ ମାନେ ବୟସର ସାନ ନୁହେଁ ମ, ଯିଏ ଯୋଉଥିରେ ଯାହାକୁ ଦୟା କରୁଛି ତାକୁ ଦୟା କରିକିରି ମାର୍କ ଦେଇଦେଲେ ସାରେ। କାରଣ ସେ ଲେଖିଛି ଗରିବ 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 ଗରିବକୁ ଦୟା କରିବ। ନହେଲେ ଗରିବ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମରିବ। ନାଇଁ ନହେଲେ ଗରିବ ମରିବ। ତେଣୁ ଦୟା କର। ଏଡ଼େ ଦୁଃଖରେ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଖାଲି ଏମିତି କଥା ନୁହେଁ ମ, ଖାଲି ଦୟା ଯାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଦୟା ନୁହେଁ। ଏହା ତୁମ ଭିତରେ ସେତିକି ବେଳେ ତୁମେ ଗୁଣ ଆଉ ଦୋଷ ଅର୍ଥ ସାତ୍ବିକତାରୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହବ। ତମ, ରଜ ଆଉ ସତ୍ୱ ଏ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହବ। ସତ୍ୱ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଥାଇ ରୂପାନ୍ତର ହବନି। ସତ୍ୱ ଗୁଣ କଣ ନାହିଁ? ସାଧକ ଯୋଉମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କର ତ ରୂପାନ୍ତର ହଉନି। ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିକିଏ ନାକୁ ମୋହ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସବୁ ବନ୍ଧନ ମୋ ଖୋଲି ଦେଇ ମତେ ତୁମରି ବନ୍ଧନେ ରଖ। ଜଡ଼ ଭରତ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଋଷି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୃଗ ମୋହରେ ପଡ଼ି ସେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ମୃଗ ଜନ୍ମ ପାଇଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନୀରବ ହେଇଗଲେ। ଯଦି ବା ସେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଭଳି ଜନ୍ମ ପାଇଲେ, ନୀରବ ହେଇଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଜଡ଼ ଭରତ। ସେ କାହାକୁ କିଛି କହିଲେନି। ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କିଛି କାହାକୁ କହିଲେନି, କଥା କହିଲେନି। ମୃଗ ଜନ୍ମରେ ମୃଗ ହେଇଗଲେ। ତା ପର ଜନ୍ମରେ ସିଏ ସେମିତି ଋଷି ଭଳି ବା ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇଲେ, ମାତ୍ର କାହାକୁ କିଛି ପଦଟିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କହିଲେ ନାହିଁ। ଏତେ ନୀରବ ହେଇଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଜଡ଼ ଭରତ। ତାପର ଜନ୍ମକୁ ଯାଇ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ପାଇଲେ। କେତେ ସମୟ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୱ ଗୁଣ ସେ ଦୟା କଲେ। ସେ ଦୟାରୁ ଯୋଉ ମୋହ ଟିକକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା
ତାଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ଲାଳସା ନଥିଲା। ମୃଗଟିକୁ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିବାରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ଥିଲା? ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି, ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତି, ଦୟା। ଦୟା ମଧ୍ୟ ତ ବାନ୍ଧିଦେଲା, ସ୍ନେହ ବି ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଖୁସି ବି ବାନ୍ଧି ଦେଲା ଯେ ଦେଲା, 2 ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ଜନ୍ମ ରହିଲା ନଷ୍ଟ ହବାକୁ? ଆମର ଯୋଉ ମୋହ, ଆମ ଦୁନିଆ କଥା ମୁଁ ପଢିଛି, ମୁଁ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହୁନାହିଁ। ତାହେଲେ କେତେ ଜନ୍ମ ଲାଗିବ ମୋହମୁକ୍ତ ହବାକୁ? ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୱ ଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏସବୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଘୃଣା ମିଶ୍ରିତ କ୍ରୋଧ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ। ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ ସେଇ କଦର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣଟିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହଁ। ଅଥଚ ତୁମେ ନିଜ ଭିତରୁ ସେଇ କଦର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣଟିକୁ ଦୂର କରିପାରିନ। ଆମ ଭିତରେ ଯେତିକି ଯେତିକି ଗୁଣ ଅଛି ନା, ସେ ଗୁଣକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ମାଙ୍କ କୃପା ଭିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଯୋଗ ସାଧନା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ନୁହେଁ। ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗର ଧାରା ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ, ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ, ନିଜର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା, ତାକୁ ପୁଣି ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଏତେ କଥା ହିଁ ଯୋଗ ସାଧନାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ସମର୍ଥ ହବା ସେଇ ଯୋଗକୁ ନାଁ ଲେଖେଇବାକୁ ହଉ କି ସେଥିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବାକୁ ହଉ, ଏତକ ଆଗ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସରିଲେ ଯାଇ ନାଁ ଲେଖା କଥା ପଡ଼ିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ। ଓମ୍ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମ।